That's the biggest lie. That was a 6 handicap of all. I was an 8 handicap. Yeah. 8? But I had, how many? I've seen you swing. I know you swing. Okay, let's not act like children. Let's not act like children. You are a child. First, education. I agree. Education is key, particularly the future of our economy. The whole world is blowing up under him. Never heard so much malarkey in my whole life. Kim Jong-un, he sends love letters to Putin, etc. Taxation. We agree. We ought to bring the tax rates down, and I do. Both for corporations and for individuals. Molesting a woman in public. I wasn't really going to run until I saw the horrible job he did. But unfortunately, it's driven up my numbers and driven them up to a very high level because the people understand it. Let's see what your numbers are when this election is over. Let's see. You're a whiner. I also believe that we've got to look at the energy sources of the future, like wind and solar and biofuels. With the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with, look. We embrace a new economic patriotism that says America does best when the middle class does best. And I'm looking forward to having that debate. Thank you very much, Jim, for this opportunity. I want to thank Governor Romney and the University of Denver for your hospitality. The only person in this state is a convicted felon is now. But he could be a convicted felon as soon as he gets out of office. Thank you, Jim. It's an honor to be here with you, and I appreciate the chance to be with the President. And congratulations to you, Mr. President, on your anniversary. I'm sure this was the most romantic place you could imagine here with me. So congratulations. Having sex with a porn star on the night while your wife is pregnant. Nobody talking. You're the morals are not. I didn't have sex with a porn star. Tuition low for our young people. When it comes to our tax code, Governor Romney and I both agree that our corporate tax rate is too high. Jake, both of you know that story has been totally wiped out because he made up the Charlottesville story, and you'll see it. The total initiative wrote. I really don't know what he said at the end of this, and I don't think he knows what he said either. On energy, Governor Romney and I, we both agreed we've got to boost American energy production. And by the way, I told you I'm happy to play golf. You can carry on bag. Think you can do it? That's the biggest lie. That was a 6 handicap of all. I was an 8 handicap. Yeah. 8. But I had, how many? I've seen you swing. I know you swing. Okay, let's not act like children. You are a child. First, education. I agree. Education is key, particularly the future. 대선 처음 이후에 기고만장한 트럼프 대통령. 결국에는 바이든이 만약에 위대한 대통령이었다면 나는 지금이라도 대통령 후보직을 사퇴하겠다. 완전히 기고만장한 그런 모습을 보여주고 있습니다. 지지율이 좀처럼 회복되기 힘든 그런 지경까지 이르렀습니다. 민주당 내부에서도 바이든 대통령에 대한 사퇴 요구가 지속적으로 일어났고, 민주당은 47% 보터, 그러니까 투표권을 가진 민주당은 47%가 바이든 대통령이 사임을 해서 다른 후보자로 대체되어야 된다, 이런 요구사항이 있습니다. 하지만 불운하게 일편에서는 바이든의 어떤 사퇴 요구도 증가하지만 한편에서는 그에 대한 지지에 대한 결집도 지속적으로 증가하고 있다고 합니다. 특히 전 버락 오바마 대통령도 전에 자기도 롬니 후보와의 2012년 대선 토론회 때도 자기도 그런 형편없는 대선 토론 배드 디베트 형편없는 토론회를 했었다는 그런 기억을 회고시키면서 나도 그래서 너무 그번에 일희일비할 필요가 없다, 이렇게 위로도 하기도 하고, 지금 대선이 지금 한 5개월 정도 남아 있는 그런 상태에서 지금 대선 후보를 지금 바꾸기에도 어떤 일정상 충분히 남아 있는 그런 것 같지도 않고요. 일정상 또 문제도 있고, 민주당의 갈라시아와 자스민 크로킷 텍사스 민주당 국회의원이라고 이야기를 하네요. 지금 흥분할 필요가 없다. 상대는 도널드 트럼프고 지금 민주주의가 위협받고 있는 그런 상황이다.
우리는 we have to have the best of the best. 모든 사람들이 지금 최선을 다하고 있고 최선을 다한다고 말하고 있는데 더 나은 방법도 없고 더 나은 사람도 없다. There is no better man. 근데 이거는 대통령직을 수행하기 위해서 바이든이 적절한지 적절하지 않는지 그게 중요하다는 이야기가 아니라 트럼프를 이기기 위해서 더 나은 사람이 없다는 이야기죠. 혹은 우리나라 대통령 선거에서 누가 싫어서 누굴 찍었다는 그런 의미랑 같다고 볼 수가 있습니다. 바이든 캠페인에서 이런 의미에서 바이든을 backing down, 그러니까 다른 사람으로 대체할 뭐 그런 계획이 없다, 뭐 이런 의미로 보여집니다. 이제 이런 의미가 okay, we had a bad debate. 뭐 나쁜 토론회였지만 그래서 우리가 지금 최선을 다하고 있고 지금 최선을 다하는데 앞으로도 최선을 다해야 되지 않겠어? 그러면 그 토론회를 가지고 우리가 뭐 트럼프를 이기는데 그럼 어쩌자고? 뭐 대선 후보를 지금 달리고 있는 주자를 바꿔? 뭐 이런 의미예요. 뭐 그렇습니다. 뭐 대선 결과는 이렇고요. 참 그래도 지금 미국 대선이 워낙 중요하고 일단 스윙 스테이트에서 폴리마켓이라는데 대선 어떤 스윙 스테이트 대충 현황 정도만 파악을 하고 과연 트럼프 대통령의 당선 확률이 어느 정도 되는지에 따라서 향후에 그의 정책과 주도 산업 정도는 미리 파악할 필요가 있다 이렇게 생각을 해서 제가 공부 좀 한번 해보겠습니다. 조지아주가 16개 선거구가 있는데 선거인단이 있는데 이쪽은 공화당이 거의 80% 지지율을 보인다고 합니다. 그리고 네바다에서는 72% 지지율로 공화당이 앞서고 있고요. 애리조나에서는 72% 지지율을 보이고 있고 윈스콘신에서 약간 뭐 경합이라면 경합인데 여기서도 55% 정도 공화당이 앞서고 있고 펜실베니아 요거 한 선거인단이 한 19좀 제법 규모가 큽니다. 여기서는 좀 경합을 현재 보이고 있습니다. 경합을 보여도 공화당이 54%로 앞서고 있습니다. 미시간 이쪽은 지금 민주당이 많이 쫓아나왔는데 여기도 공화당이 52%가 현재 앞서고 있습니다. 최근에 이제 미국의 금리 정책 때문에 엔저 현상이 심화되고 있고 상당히 고통을 받는다고 합니다. 그래서 지금 이제 토요일 날 아침 기준으로 해서 아직 뭐 160엔대를 현재 유지를 하고 있거든요. 이게 이제 일본의 엔저 현상. 혹시 트럼프 대통령이 이 일본의 엔저 현상에 대해서 최근에 이제 한 말이 있어요. 그래서 그 관련해서 내용을 파악해보고 그가 당선이 되면 과연 어떤 업종들이 유리한지 그리고 우리나라 금융시장에 어떤 영향을 주는지 이것도 파악을 한번 해보도록 하겠습니다. 역시 일본이 빠르게 움직이서 아소전 관광상인가요? 배상상인가? 얘네들은 직제를 잘 모르겠어요. 지난번에 아소가 미국 방문 통해서 트럼프하고 아소하고 뉴욕 회동을 벌였습니다. 이게 얼마 안 됐어요. 도널드 트럼프 전 대통령이 달러 대비 엔화 가치 급락. 그러니까 엔화 환율이 올랐다는 이야기죠. 지금 160엔 정도. 미국의 대재앙이라고 우려했다. 이게 엔저인데 트럼프 대통령이 미국의 엄청난 재앙이라는 표현을 했어요. 이게 뭐냐면 미국 기업들이 달러 강세로 수출을 못한다는 그런 이야기예요. 그래서 옛날에 자기가 대통령일 때 일본과 중국에 그렇게 하면 안 된다고 했다. 이 의미가 그 당시에 중국이 이제 관세맨이라고 하면서 관세를 많이 매기니 중국 쪽에서 물건 가격이 올라갈 거 아니에요, 그죠? 세금까지 내야 되니까. 그러니까 물건 가격을 낮추기 위해서 환율을 올렸어요. 환율이 올리면 소비하는 입장에서는 달러 결제니 가격이 이제 떨어지는 효과, 그걸 노리고 중국에서 환율을 올렸다. 그 얘기를 한 거예요. 그 얘기를. 그래서 달러 강세로 인해서 자기가 대통령일 때 일본과 중국에 대해서 그렇게 하면 안 된다고 이야기를 했다. 거꾸로. 엔저 현상이 멍청한 사람들에게는 좋게 들릴 테지만 우리 제조업체와 다른 사람에게는 재앙일 것이다. 그러니까 미국 제조업체가 강달러가 되면 경쟁할 수 없어 많은 사람을 잃게 될 것이라고 주장했다. 그러면서
똑똑한 사람 나라에 공장을 짓거나 무엇이든 할 수밖에 없을 것이라며, 이래서 이제 미국 기업들이 중국에 투자한다던가 해서 현지화를 하게 되면 그가 얘기하는 마가, 메이크 아메리카 그레이트 어게인처럼 리쇼링 정책을 필 수가 없는 거죠. 그래서 이 사람이 트럼프 대통령이 되게 되면 금리 인하와 함께 약달러가 될 확률이 그래서 충분히 있다는 겁니다. 모든 사람들이 강달러를 이야기를 하지만 트럼프 대통령이 이걸 알잖아요. 미국의 대제조업에 불리하다, 강달러가. 거기다가 금리가 하락할 수밖에 없는 구조적인 입장, 그걸 알기 때문에 지금은 약달러가 될 수도 있다라는 그쪽에 관심을 가져야 된다, 이런 생각을 일면 할 수도 있겠습니다. 요거는 4년 전의 자료인데요. 2019년 8월 1일 기사입니다. 미연준 기준금리 0.25% 인하, 이런 거고요. 보유자산 축소 종료도 2개월 앞당겨서 기업 투자도나 인플레이션 2% 및 주가 인하 시사. 지금 뭐 9월 인하설이 있고 뭐 이런데, 이때는 8월 1일 날 금리 인하를 전격적으로 시행을 했습니다. 지금 이즈음인 것 같아요. 그러면 2019년도 이때 나스닥하고 우리 증시, 그리고 기준 3개월 금리를 한번 보도록 하겠습니다. 우리나라 지수는 이제 2019년도까지 이제 금리가 뭐 지속적으로 이렇게 19년도 초까지, 19년도 상반기까지 금리가 계속 올랐어요. 그러다가 이제 금리 인하설 뭐 등등 해서 금리가 8월 전부터 해서 서서히 떨어지기 시작을 했고, 금리 인하 8월 전까지 코스피거든요. 파란색은 지속적으로 하락을 했습니다. 나스닥은 촉지거든요. 나스닥 100 기술주. 여기는 이제 금리 인하 멈추는 시점, 인상을 멈추는 시점, 18년도 말에 저점을 찍고, 여기는 상승을 계속하고, 금리 인하 발표 시점부터 여기는 상승을 했네요. 이렇게. 우리도 금리 인하 시점부터 이렇게 반등을 한 이런 시점이거든요. 우리가 생각을 할 때 기준금리 인하를 발표를 하면 보통 이제 주가라든가 이런 것들이 좀 많이 떨어진다 뭐 이렇게 생각을 했는데, 이 차트를 보면 미리부터 3개월 금리거든요. 3개월 금리가 떨어졌다가 이제 발표하는 시점, 그 시점부터는 오히려 주가가 이렇게 상승을 했네요. 상승은 나스닥도 그렇고 국내 주식도 그렇고, 이 즈음에는 오히려 나스닥보다 우리 국내 증시가 더 많이 가파르게 상승한 이런 상황이었고요. 코로나로 양증시가 이제 급락을 한 이런 상황은 똑같습니다. 그렇게 본다면 지금 올해도 8월, 9월에 이제 금리 인하를 하고 하면은 9월 정도 금리 인하를 한다면 요 정도 상승 기간을 좀 지속적으로 연장될 수 있다. 금리 인하에 대한 이슈가 하나 있으니까 뭐 이런 생각도 할 수 있겠습니다. 오히려 증시에서 어떤 원화 가치 긍정적인 전망도 일부 생각할 수 있고, 어떤 대선 기대감에 따라서 트럼프 정책의 수혜주로 엔화 자산도 어느 정도 생각을 할 수 있다는 그런 생각도 듭니다. 대선 토론 이후에 뭐 여러 종목들에 뭐 희비가 걸렸는데, 특히 이제 뱅커 종목, 지금 이제 바이든 정권 이후에 대형 금융사에 대한 각종 규제들이 뭐 강화가 됐습니다. 뭐 볼거룰 이런 것들을 통한 이제 금융기관에 대한 감독 및 규제라든가 뭐 이런 것들이 강화가 됐었고, 혹시 뭐 트럼프 대통령이 되면 이런 규제라든가 뭐 이런 것들이 다소 완화가 될 수 있고, 지금 뭐 은행권에서 막대한 이윤들을 지금 거두고 있습니다. 그래서 뭐 배당, 뭐 대형 은행권에서 미국 있습니다. 뭐 배당을 많이 주겠다, 뭐 이런 것들도 연이어서 지금 기사화되고 있고, 그래서 일단 트럼프 대통령이 되는 경우 은행주가 일단 수혜주가 될 수도 있고요. 일단 뭐 텍사스 등 그의 어떤 지지 기반이 종사하는 산업, 오일, 가스 이런 쪽, 그 다음에 자주국방, 그 다음에 뭐 국방비 증액 관련해서 무기 팔아 먹으려는 속셈들이 있는 것 같아요. 그래서 방산 뭐 이런 것들이요. 그 다음에
지금 인프라 투자에 대한 이야기가 거의 뭐 집권 기간 동안 2017년에서 19년 동안 내내 인프라 투자 뭐 3조 달러 건에 대해서 계속 이야기가 있었거든요. 그 당시 뭐 민주당이 반대를 해서 좀 애를 먹었었는데, 뭐 도시 재개발, 재건축에 대한 이야기가 다시 한번 속도감 있게 진행될 수가 있습니다. 그래서 뭐 소비재, 뭐 건설 이쪽이 수혜 업종이 될 수도 있고, 근데 반면 이제 중국에 대한 각종 규제라든가 뭐 관세 정책 이런 것들로 인해서 뭐 화학, 운송, 자동차, 신재생 에너지 뭐 이런 것들은 좀 보수적으로 접할 필요가 있다, 뭐 이런 이야기고요. 우리나라 기업에 대해서는 일단은 뭐 반도체, 이건 뭐 중국의 뭐 상대적인 어떤 이익이 발생할 수 있다, 뭐 이런 이야기고, 바이오 시밀러 이쪽이 뭐 바이든 정권 때 상당히 좋았거든요. 트럼프 대통령 때. 그래서 바이오 시밀러, 그 당시 뭐 계속 셀트리온 건에 대해서 이야기가 계속 있었습니다. 그 다음에 인터넷, 그 다음에 반도체 IT는 항상 들어가는 사업이라고 볼 수가 있습니다. 그 다음에 인프라 정책, 뭐 기계, 이런 것들, 이런 쪽이 수혜 업종이 될 것이다, 뭐 이렇게 생각을 합니다. 최근에 이스라엘과 하마스 간의 뭐 전쟁 등으로 인해서 우리나라가 방산업체들이 뭐 실적이 괜찮습니다. 그래서 하나 에어로스페이스가 가장 많이 올랐고, 2차전지 에코프로 BM이 최근에 아래쪽에서 강하게 반등을 보이는 뭐 이런 상황이고요. 자동차 쪽 현대오토에고도 강한 반등, 인터넷 업종 네이버도 지금 아래서 금융, 하나금융지주 뭐 이쪽이 강하게 올라오는 이런 모양새입니다. 반도체 업종이 반등을 이어갔고, TSMC, 에너지 업종, 우리나라 지수가 주말에 한 0.46% 정도 뭐 상승을 했네요. 한번 보겠습니다. 답답한 모습인데요. 여기 이제 월봉 기준, 캔들 보면 월봉 정도 되는 것 같고요. 선 차트로 이렇게 보면. 에너지가 많이 모여는 있는 그런 상황이에요. 이렇게. 에너지가 잔뜩 모아져 있는 이런 상황이고, 이게 한 방이 있어야 되는 뭐 그런 상황입니다. 이게 최소한, 한 중간 지점. 이게 좀 지난번에 잘못 말씀드렸는데, 여기 한 $80 정도 돼야 이게 이게 3,000 정도 됩니다. 우리나라 종합주가지수 3,000 정도. 이제 9월에 이제 금리 인하를 한다고 할 때 2019년도 뭐 8월, 9월 그때랑 비교를 하면 이 연말 장세가 좋았거든요. 9, 10, 11. 근데 충분히 올해 안으로 3,000까지는 가지 않나 이렇게 희망을 합니다. 지금 무엇보다도 이제 엔비디아, 미국장은 지금 엔비디아 건인데요. 이거를 아직은 매봉이기 때문에 문제가 없는데, 지금 이게 지금 가려고 하면 전에 얘기했다시피 이게 $130을 넘어서 이런 식으로 지지가 되면서 올라가야 되거든요. 안 그러면 이게 계속 여기서 반복이 되는 지리한 횡보 장세가 이어질 수 있다, 이런 생각을 해보고요. 이거를 방조하기는 힘듭니다. 이걸 방조를 하면 미국이 경기가 침체가 될 수도 있기 때문에 최소한 9월, 늦어도 10월까지는 자산시장, 주식시장에 대한 견조함, 이거는 뭐 바이든 대통령 토론시에도 경기가 괜찮다, 주식도 괜찮고 뭐 이런 이야기를 그 정신에 이야기했다는 이야기는
뭐 경기가 좋다는 이야기는 그 중에 하나 주식시장이 괜찮다라는 것도 들어있다. 이런 것들을 무의식 중에 기억을 하는 것 같습니다. 엔비디아가 그냥 엔비디아가 아니잖아요. 이거는 전 세계의 제일 중요한 증시 나스닥의 뭐 비중의 거의 한 20%가 엔비디아가 차지하고 있기 때문에 다른 자산 가치에 끼치는 영향이 굉장히 큰 그런 종목이라고 생각합니다. 단 이제 기대 수익률이 좀 다른 그런 모습이기 때문에 뭐 이제 순환매라고 이야기를 합니다. 순환매. 그러니까 지수는 빠지지 않게 가둬놓고 빠르게 뭐 애플에서 테슬라에서 뭐 구글에서 마이크로소프트들이 돌아가면서 이제 상승을 하는 이런 장이 연출이 되고 있는 뭐 그런 상황이거든요. 마이크론 테크놀로지 같은 경우는 이제 상대성, 이제 삼성전자하고 이제 하이닉스 특히 HM3인가요? 그 관련해서 파일을 나눠 갖는 그런 구조로 되어 있거든요. 그래서 이 순환 구조에 어떤 상대성을 갖는 하이닉스나 삼성전자의 어떤 일부 순환 자금이 유입될 수 있다라는 그런 기대감. 그리고 금리 인하 시기에 상대적으로 이머징 국가 통화가 강세를 보이는 경향이 있다. 이런 쪽에 초점을 맞춰서 투자 방향을 세우시기 바랍니다. 엔저, 그리고 아까 뭐 트럼프 대통령이 이게 뭐 달러 강세, 그러니까 환율이 높아지는 게 마치 뭐 중국처럼 환율을 뭐 고시를 하고 다소 이제 고시 결과에 따라 이제 환율이 바뀌는 고시제도를 운영하는 중국 위안화 같은 경우는 좀 다르지만 시장 논리에 노출되어 있는 우리나라나 이제 뭐 일본 같은 경우는 환율을 지키기 위해서 보유하고 있는 달러에 대한 달러를 매각을 한다든가 뭐 이런 행위를 해야 가격을 지킬 수가 있거든요. 뭐 중국도 일부 그냥 고시 하루 이틀은 고시를 통해서 가격을 프라이싱 할 수 있지만 한계가 있는 상황입니다. 그걸 또 노리고 숏하는 투기 세력들이 또 달려들 수도 있고 하지만 첫 번째도 금리고 두 번째도 금리고 세 번째도 금리라고 생각을 합니다. 주요 원인이 우리나라 지금 다들 어렵고 힘든 이유가 바로 미국의 금리 정책 때문에 그런 거고요. 금리 정책 때문에 강달러가 나오고 엔화가 28년 만에 최저고 우리나라 환율도 거기에 따라 뭐 최고로 유지되고 있는 뭐 이런 상황이고요. 미국이 금리만 인하를 한다면 금리가 인하한다기보다 미국이 바이든 정권 밀기 위해서 계속 돈을 찍고 시장에 채권을 발행해 대니 채권 가격이 떨어지고 금리가 오르는 이런 상황이 반복적으로 발생을 하거든요. 이미 선거가 빨리 끝나야 그런 행위들이 멈춰지고 일단은 금융이 정상적으로 돌아온다라는 그런 의미도 됩니다. 이 상황의 원인을 제공하는 것은 미국 재무부 정치적인 옐렌 장관이라고 볼 수가 있습니다. 곧 뭐 어떻게 되든 트럼프가 되든 이 상황이 빨리 종결이 되고 그래야 채권 발행을 안 하고 그렇게 되면 어느 정도 금리가 좀 안정이 되는 뭐 그런 상황으로 연결이 되고 누가 되든 이제 정상적인 채권 발행 절차에 따라서 이루어지고 금리가 안정이 되면 강달러도 어느 정도 누그러지고 일본 엔화도 어느 정도 가치를 찾아가는 그런 현상이 발생을 하고 우리나라도 좀 대출금리 좀 떨어지는 그런 구조가 발생을 하는 그런 구조가 이루어질 수가 있습니다. 그래서 당장 여기서 뭐 트럼프 대통령이 뭐 환율에 대한 뭐 조작 시비라든가 뭐 이거를 요구한다든가 별상 요구를 한다든가 이러기는 쉽지 않습니다. 우선 미국의 어떤 금리가 안정이 되는 뭐 그런 단계를 우선적으로 밟아가야 되지 않나. 상당히 왜곡이 되어 있는 지금 그런 상황에서 미국의 금리 때문에 일단 그렇고요. 중장기적으로 이걸 보면 일단은 금리가 인하가 된다고 해도 갑자기 뭐 우리나라 쪽으로 뭐 돈이 들어온다던가 뭐 이런 상황은 아닌 것 같아요. 토론회 이후에 트럼프 미디어 테크놀로지가
10% 급락을 했습니다. 새로운 뉴스가 나온 듯하고, 이유가 트럼프가 대선 토론에 있어서 뭐 바이든보다 상대적으로 상당히 잘했다. 특히 바이든이 인지능력 장애가 상당해서 미국의 대통령으로서 직무 능력 수행에 상당히 문제가 있다라는 어떤 그 여론조사 결과도 어떤 트럼프의 상당히 압승으로 그렇게 나와 있는 뭐 그런 상황이기 때문에 처음에는 이제 장 시작 전에는 한 10% 정도 급등을 했다가 종가에는 한 10% 다시 급락을 하는 뭐 그런 상황이에요. 그래서 일단 뭐 여론조사 결과가 뭐 결론적으로 뭐 트럼프 뭐 대선 토론회 자체만 가지고 이게 뭐 트럼프가 대통령이 됐다라고 뭐 그의 지지자 생각대로 단정 짓기에는 뭐 시기상조다 이렇게 보여지고요. 보통 이제 그가 지지했던 후보가 어떤 뭐 나쁜 뉴스가 나온 경우, 지금 같은 경우 뭐 대선 토론에서 나쁜 뉴스가 나온 경우 보통 여론조사에 뭐 응답하지 않는 경우가 많다. 이게 원인이 될 수 있고, 또 뭐 바이든 대통령이 그 이후에 또 대중 연설에서 그의 강점이 있죠. 뭐 진실만은 이야기한다. 반면에 이제 트럼프 대통령은 뭐 처음부터 끝까지 뭐 거짓을 이야기를 했다. 뭐 이런 이야기고, 특히 뭐 트럼프 대통령을 싫어하는 사람이 많아요. 그래서 트럼프를 싫어하기 때문에 바이든을 지지를 한다. 뭐 이런 이야기도 있습니다. 그리고 얼마 전까지 공화당 대선 후보 중 하나인 니키 해리스 후보가 지금 바이든 후보가 미국 대통령 수행하기에 인지능력에 문제가 있어서 민주당에서 만약에 젊은 후보자로 대처하는 경우에 트럼프 후보가 과연 이길 수 있겠는가 이런 의견을 이야기를 하면서 바이든의 어떤 대선 토론회에서의 어떤 실수가 트럼프 후보한테 유리하지 않는 측면도 있다라는 이야기를 부각을 하면서 아까 뭐 트럼프 미디어가 급락한 이유 중에 하나이기도 합니다. 결론적으로 이야기가 많이 길었는데요. 왜 금리 인하 시기에 우리나라 원달러 환율인데, 금리 인하 시기에 신흥국 통화가 일시적으로 강세를 보일 뭐 그런 확률이 굉장히 큽니다. 그래서 지금 8월이 될지 9월이 될지 금리 인하가 뭐 유력한 뭐 그런 상황이고요. 그때 신흥국 통화, 특히 우리나라 쪽 일시적으로 원달러 환율이 상대적으로 1300 지금 80원대 요때 즈음이면 수출주 관련 종목들이 상당히 수급도 괜찮고 실적 개선 전망이 상당히 긍정적일 수 있습니다. 그래서 이때는 지금 나스닥이 상대적으로 조정을 받고 있거든요. 국내 증시도 관심을 가져볼 만하다 이렇게 생각을 하고요. 근데 추세적으로 이러한 그 환율이 안정을 보일 것이냐에 대한 부분은 통화마다 차이가 있을 수는 있는데 지금 트럼프가 당선되는 경우 지금 아까도 이야기했지만 엔화 약세를 어느 정도 콜렉션 하겠다 이런 이야기가 있습니다. 그래서 달러를 약세로 유도할 확률이 일부 있고, 그래서 환율이 하방으로 안정화 유도될 확률이 좀 일부 있습니다. 하지만 지금 중국 쪽에서 관세라든가 이런 문제가 생기면 위안화 평가 절하라든가 이런 방법을 통해서 또 중국의 관세 정책에 저항할 수도 있습니다. 그래서 전에처럼 위안화의 어떤 절하고시 이런 방법의 상황도 예측을 해볼 수가 있습니다. 이 당시에도 이런 식의 위안화 절하가 있었고요. 위안화가 절하가 되면 우리나라도 상대적으로 중국이랑 이제 지금은 상황이 어떻게 바뀌었는지는 모르겠지만
이 당시 이제 우리나라 환율도 이렇게 상승한 이런 상황이 있었거든요. 그래서 트럼프 대통령이 되면 일단 그 중국의 뭐 관세라든가 이런 부분의 영향으로 또 환율이 밑방향으로 변동폭이 커질 수도 있고, 그런 경우에도 일단 수출주가 상당히 안정적일 수 있습니다. 그래서 뭐 지금까지 나와 있는 게 뭐 반도체, 그 다음에 상대적으로 이제 자동차라든가 이런 쪽이 유리하고요. 뭐 조선 쪽 이쪽도 긍정적일 수 있다, 이렇게 보겠습니다. 이게 이제 2019년 10월 기사인데요. 이때도 미국 추가 관세 폭탄 던지자 중국 위안화 절하 반격해서 그때 뭐 포치선 7위안이 붕괴가 됐다. 그러니까 이제 관세 상쇄 효과가 있어서 위안화가 절하를 했다, 뭐 이런 기사가 그 당시에도 있었고, 최근에 지금 트럼프 토론도 있었고, 지난주에 한번 수급을 한번 보도록 하겠습니다. LG전자가 최근에 수급이 상당히 괜찮은 뭐 그런 상황이고요. 현대차, 그 다음에 현대미표조선, IT하고 그 다음에 자동차, 조선, 이쪽이고요. 반도체 쪽은 일부 미국의 반도체 쪽 조정을 받으면서 미국의 뭐 바스켓 효과랑 지수 효과 때문에 이거 하락을 했었습니다. LG전자인데요. 이게 이제 월봉이고, 상당히 수급, 그 다음에 이런 것들이 상당히 좋은 그런 상황이고, 현대차도 연일 신고가를 달성한 그런 상황이고요. 한국 조선해양도 뭐 상승을 지속적으로 하고 있습니다. 오늘 뭐 방송 시간이 많이 길었는데, 오늘도 즐거운 주말 마무리 잘 하시고요. 그 다음에 즐거운 새로운 주 되시기 바랍니다. 감사합니다. Too soon to say I'm fine.